అందరికీ నమస్కారము. ఈ రోజు నేను క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరియేషన్ మరియు క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ గురించి క్లారిటీతో చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇందుట్లో చాలా మంది పోలీస్ ఆఫీసర్ కన్ఫ్యూజన్ అవుతున్నారు. అంతే, వాళ్ళకి అర్థం కాక కాదు, బట్ దే ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ విత్ దిస్ క్లాస్. Now you see that in criminal misappropriation, the basic thing is that a person is in possession of a movable property and feels that as he is the owner, though it doesn't belong to him, and uses it for himself, then that is called misappropriation. But here it is a criminal intention is there, and making a wrongful gain by illegal means. Instead of giving to the owner, whoever is that owner, without finding him, without making any efforts, he wants to use for himself ganaka, that is called criminal misappropriation. And the basic difference between the criminal breach of trust and criminal misappropriation is that in a criminal breach of trust, a property which has been given to a person or a person who is entrusted property or control over the property for specific obligation, and having taken such possession, he misuses, violates the condition of that, the obligation, violates the condition of the, and he uses for himself. So it is nothing but misappropriation. But here the misappropriation is in regard to handed over property, a property which has been given to him for certain work, or he has been entrusted some management of a thing, then he misuses, then it is called criminal breach of trust. మనకు సెక్షన్ 403 నుండి 409 వరకు ఈ యొక్క క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరేషన్, క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ మనకు దీంట్లో ఐపీసీలో చెప్పబడింది. అలాగే భారతీయ న్యాయ సంహితలో సెక్షన్ 314, 315, తర్వాత 316లో సబ్సెక్షన్ 1 టు సబ్సెక్షన్ 5 వరకు ఈ యొక్క విషయంలో పొందపరచబడినది. ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరియేషన్ సెక్షన్ 403 ఈక్వల్ టు 314 బిఎన్ఎస్, దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ చూద్దాం. అపరాధిక దుర్వినియోగము, ఇతరుల చరాస్తి అనుకోకుండా కానీ, యాక్సిడెంటల్గా కానీ, పొరపాటున కానీ ఒక వ్యక్తి స్వాధీనంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ ఆస్తిని నిజాయితీ లేకుండా సొంత దారుని వలె ఉపయోగించిన, వినియోగించినటువంటి చర్యను అపరాధిక దుర్వినియోగం అని అంటారు. ఇందులోకి శిక్ష 2 సంవత్సరాల వరకు కఠిన కారాగార శిక్ష లేదా జరిమానా లేదా రెండింటి యుక్తంగా శిక్షకు గురి అవుతారు. ఇక్కడ చూడండి, a person, the movable property, the subject is movable property which is in the possession of a person, but neither he was entrusted nor he was handed over nor he was given, but accidentally, unexpectedly, mistakenly, unknowingly it comes into his possession. I will give an example. సపోజ్ రోడ్లో పోతుంటే ఒక పర్సు దొరుకుతుంది. ఇక్కడ అది మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, దెన్ యూ టేక్ ఇట్, దట్ ప్రాపర్టీ కేమ్ ఇన్ టు యువర్ పొజిషన్. హౌ ఇట్ హ్యాస్ కమ్? No one has been handed over. Now it is your duty is that to find out the owner and hand it over. But instead of that, what you are doing? Why should we make all efforts? I want to use for myself. Then it is a criminal misappropriation. Or if you go to a bank for getting encashing a check, then you present the check, there is 5,000, but by mistakenly cashier gives to you 10,000, and you took away that amount and counted it later 10,000. Instead of returning 5,000, you wanted to utilize for yourself. That is a misappropriation. But here there is a criminal intention, that is making a wrongful gain, a gain for which you are not legally entitled, but by illegal means you wanted to gain it. So it is a criminal misappropriation. Unexpectedly, accidentally, in so many ways are there. A property, movable property which has come into your possession, and instead of finding the owner, instead of searching for the owner, at least you should make minimum efforts. By taking that property itself do not constitute misappropriation, but when you wanted to use for yourself, then the misappropriation actually occurs. నాకు రోడ్లో పోతుంటే ఒక పర్సు దొరికిందని చెప్పినాను కదా, ఆ పర్సు మీద అడ్రస్ ఉంది. నాకు ఇప్పుడు పని ఉంది, ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారు, తర్వాత చూద్దామని అలా పడేస్తే తర్వాత అది ఇట్ డజంట్ అమౌంట్ టు మిస్అప్రాపరేషన్. వారం రోజులు అయిన తర్వాత కూడా ఎవరు చూస్తారు, వానికి ఎందుకు ఇవ్వాలి, నేనే తీసుకుంటలే అనుకుంటే, then it is a misappropriation.
దెన్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరేషన్. మనకు దీంట్లో రెండవ రకమైన క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరేషన్ ఏమిటిదంటే, ఒక చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి, అంటే అతని పైన ఉన్నటువంటి వస్తువులను ఎవరన్నా తొలగించి వారి సొంతానికి ఉపయోగించుకున్నచో, అంటే ఎట్లా, ఆ చనిపోయిన వ్యక్తికి సంబంధించిన తాలూకు లీగల్ ఎయిడ్స్కు అధికారం ఉంటుంది. వాళ్ళు వచ్చి తీసుకునే లోపల వేరోళ్ళ ఆ శరీరం పైన తొలగిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరేషన్ ఇన్ రిగార్డ్ టు ఏ డిసీజ్డ్ పర్సన్, అంటే ద ప్రాపర్టీ లయింగ్ ఇన్ దట్ పర్సన్ అండ్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్. ఇఫ్ ఎనీబడి టేక్స్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ యూజ్, then criminal misappropriation committed by a person in regard to a deceased person's property అన్నప్పుడు then it is a criminal misappropriation under section 404 IPC 315 ఏమో మనకు BNS లో వస్తుంది. ఇందులో శిక్ష 3 సంవత్సరములు లేదా జరిమానా లేదా రెండింటి యుక్తంగా ఉంది. ఒకవేళ ఈ యొక్క క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరేషన్ ఓవర్ ది డిసీజ్డ్ పర్సన్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి జరిగినప్పుడు, ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సర్వెంట్ గాని క్లర్క్ గాని ఉంటే, టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ ఈ టేక్స్, అతనికి 7 సంవత్సరముల జైలు శిక్ష మరియు జరిమానా విధించబడును. అందరు అనుకుంటారు ఇది దొంగతనం అనుకుంటారు. దొంగతనం కాదు. చనిపోయిన వ్యక్తి ఇది ఈజ్ ఏ నిర్జీవి, ఈ హాజ్ నో ఎనీ లైఫ్, అండ్ కనుక అతను మామూలు భూమి ఎట్లనో అతను కూడా అంతే. కనుక ఇతను ఆ శవం పైన ఉన్నటువంటి వస్తువులను తొలగించి సొంతానికి వాడుకుంటున్నాడు కనుక ఇది దొంగతనం అనబడదు. దొంగతనం ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తి స్వాధీనంలో, అంటే ఒక జీవి ఉన్న, అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి స్వాధీనంలో ఉన్న అతనికి తెలియకుండా దురుద్దేశంతో తొలగించినా అది దొంగతనం అవుతుంది. ఇక్కడ చనిపోయిన వ్యక్తికి ప్రాణం ఉండదు, పొసెషన్ అనేది ఉండదు. కనుక ఆటోమేటిక్ గా ఇఫ్ ఎనీబడి టేక్స్ ఫ్రమ్ ది డిసీజ్డ్ ఇట్ అట్రాక్ట్స్ అండర్ సెక్షన్ 404 IPC 315 BNS అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒక వ్యక్తి అమెరికాలో ఉన్నాడు. అతని తల్లిదండ్రులను చూసుకున్నటకు ఒక వ్యక్తిని హైదరాబాద్ లో నియమించినాడు. అయితే ఆ తండ్రి రోగగ్రస్తుడు ఉన్నందువల్ల ఒక రోజు చనిపోతాడు. చనిపోతే అతను చూస్తున్న కేర్ టేకర్ సర్వెంట్ ఎవరున్నారో, అరే వీడు ఎట్లా చనిపోయిండు కదా, ఇక వాళ్ళు వచ్చే వరకు, అంటే లీగల్ ఎయిడ్స్ వచ్చే వరకు మనము దీంట్లో ఉన్న అతని పైన అతనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఉంటే తీసుకొని పోవాలనేది దురుద్దేశంతో దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు అది దొంగతనం అని అనబడదు. ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి పైన ఉన్నటువంటి బంగారు నగలు, గొలుసు, ఉంగరాలు, అతని అక్కడ స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి ఇతరత్ర కన్స్ట్రూడ్ పొజిషన్లో బతుకున్నప్పుడు ఏమో అలాంటి ప్రాపర్టీని తీసుకొని పోతే దాన్ని ఏమంటామో క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరేషన్ కమిటెడ్ ఓవర్ ది డిసీజ్డ్ పర్సన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే దానికి శిక్ష 7 ఏళ్ళు మరియు జరిమానా. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఒక వ్యక్తి రోడ్లో యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయి ఉంటాడు. రోడ్లో పోయేటోడు, అరే ఈ అమ్మ వీడు చనిపోయింది కదా, మనకి ఉంగరం ఉందని చెప్పి తీసుకొని పోతే అది క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరేషన్. అది కూడా సెక్షన్ 315 BNS కింద శిక్ష. అయితే రిగార్డ్ టు డిసీజ్డ్ ప్రాపర్టీ కనుక అతనికి 3 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష లేదా జరిమానా లేదా రెండింటి యుక్తంగా శిక్షింపబడును. కనుక మీకు అర్థమైపోయింది ఇక్కడ క్రిమినల్ మిస్అప్రాపరేషన్ ఇన్ రిగార్డ్ టు డిసీజ్డ్ ప్రాపర్టీ. కనుక అది ఎవరికి చెందాలి, అతని యొక్క లీగల్ ఎయిర్స్కు చెందే ముందే వేరే వ్యక్తి తీసుకొని పోతే దానికి ఈ యొక్క సెక్షన్ 404 IPC 315 BNS లో చెప్పబడింది.